टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हल्के महेश्वरम बालापुर मंडल मामिडिपल्ली विलेज में 50 एकड़ मामिडिपल्ली विलेज की ज़मीन को प्राइवेट कंपनी वालों को देने पर गांव वालों ने किया एतराज़। सर्वे नंबर 99/1 में 50 एकड़ की मामिडिपल्ली विलेज की ज़मीन को प्राइवेट लोगों को देने पर गांव वालों ने किया एतराज़। इस ज़मीन पर यहाँ पर कई शमशान वाटिका के अलावा अंबेडकर ग्राउंड और यहाँ पर मंदिर भी है। उस गांव वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए सारे तफसीलात बताए हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। आज अपने मामिडिपल्ली विलेज में बालापुर मंडल में ये अपने को एयरपोर्ट के लिए एक्विजिशन के लैंड के टाइम पे अपने 99/1 सर्वे नंबर ये गवर्नमेंट लैंड बोल के ये पूरे 2183 सर्वे 83 एकर्स में पूरे अलॉटमेंट करने के बाद 800 एकड़ एयरपोर्ट वाले लिए 1100 एकड़ इन लोगों जो APICC वाले गांव में डेवलपमेंट होता बोल के उन लोगों को जो यहाँ पे खेती बाड़ी करते गांव वाले को सबको हटा के पैसे दिला तुम तो लोगों को और जमीन 200 गज का प्लाट भी दे तुम बोल के वो टाइम पे सब लोगों को तमाम लोगों को बोल के लैंड ग्रैबिंग कर लेके पूरे गवर्नमेंट ये दिल कंपनी वाले को ये बिल्ली राव है ना, उन्हें अभी गच्चीबोली में जो लैंड करा उन्हें इधर एक 50 एकड़ गवर्नमेंट से अलॉटमेंट कर लेके गांव वाले को पूरे सब यहाँ पे जावा दे तुम जो भी है 200 गज का गवर्नमेंट से दिला तुम बोल के पूरे कंपाउंड वाल इधर पूरे स्मशाना वाटिका है, पूरे मंदिर है, पूरे आज जाके पूरे ये हाउसिंग बोर्ड वाला आके कंपाउंड वाल डालने के लिए आए तो पूरे गांव वाला आके नहीं हम लोग को कुछ भी ये पैसे नहीं मिला गवर्नमेंट से, प्लाट अभी नहीं मिले, हम लोग को जो भी है कॉम्पनसेशन देने के बाद आप चालू करने के लिए पूरे गांव वाले आके बात करें तो अभी कोई भी ऑफिसर अभी MRO भी आ रहे भी कोई भी फोन नहीं उठा रहे। अब उन लोगों को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। पूरे दलित लोग हैं यहाँ पे, उन लोग वो जो काम अभी एयरपोर्ट में 10,000 को 8,000 को काम कर रहे हैं उन लोगों को धमकी दे के आज पूरे ये यहाँ पे अम्बेडकर का स्टैचू भी है। उन लोगों वो टाइम पे बाबा के दादा के टाइम पे उन लोगों सब मिलके वो स्टैचू डाल के इधर चलने में उन लोगों को घर का पूरे प्रॉब्लम हो रहा। कोई अब वो टाइम पे एक घर पे 4 बच्चे थे, अभी उन लोगों को सोने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा, घर भी छोटा हो गया। अभी जो भी है गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कुछ वो कर लेके उनको कम से कम एक 60 गज तो भी एक को देने के लिए वो करना बोल के हम लोग गाँव वाले गुजारिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। थोड़ा अपना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पूरे अभी गवर्नमेंट जो हमेशा उन्हें बोले गरीब के साथ हम बोल के जो ये गरीब को देख के थोड़ा उन लोगों को एक 60 गज दिए तो उन लोग अभी यहाँ पे गरा बनने के इंदिरा इंड्ला अभी तुम लोग जो लक्ष्मी कानू का दे रहे ना 5 लाख रुपए। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మామిడిపల్లి గ్రామం బాలాపూర్ మండల్ 91/1 సర్వే నెంబర్లో ఈ యొక్క ప్రభుత్వ స్థలాలని ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ స్థలాలు పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఉపయోగకరంగా ఉండాల్సిన ఈ యొక్క ప్రభుత్వ స్థలాలు వారి నివాసం కోసం, వారి ఆవాసం కోసం, వారి మనుగడ కోసం, వారు చేసుకోవాల్సిన వ్యవసాయం కోసం ఉండాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ స్థలాలు ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ఇదొక కమర్షియల్ అంటే వ్యాపార దృక్పథంతో మామిడిపల్లిలో ఉన్న మొత్తం ప్రభుత్వ స్థలంని కూడా ఈ యొక్క వివిధ కంపెనీలకు, వివిధ ఫ్యాక్టరీలకు కేటాయించడం జరిగింది। కాబట్టి మా ఊళ్ళో చిన్న మారుమూల గ్రామంగా ఉండింది, అప్పుడు ఒక్కొక్కరింట్లో 5 మంది 4 అట్లా పిల్లలు ఉంటారు కదా। ఇప్పుడు అదే జాగాలో ఇప్పటికి కూడా అదే దాంట్లో వాళ్ళు బ్రతకాలి, అందులోనే నివసించాలి అంటే సాధ్యం కాని పరిస్థితి। కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వ స్థలాలు ఏదైతే మా విలేజర్స్ మా ఊళ్ళో స్థానికంగా వాళ్ళు పూర్వతాల నుంచి ఇక్కడనే పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక 60 గజాలు కేటాయించి
మిగతాది ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు, కానీ కనీసం మా విలేజెస్కి ఎటువంటి ఉపయోగకరం లేకుండా నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించకుండా వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో తాత ముత్తాతల నుంచి చేసుకుంటుంటే వాళ్ళని దౌర్జన్యంగా పక్కకు జరిపేసి ఇప్పుడు ఎటువంటి నష్టపరిహారం కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు దౌర్జన్యంగా ఇప్పుడు మన కాంపౌండ్ వాళ్ళు తిప్పుకుంటున్నారు. కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వానికి విన్నపించేది ఏంటంటే, ఆలయానికి ఎంత ఖర్చు చేసి? ఆలయానికి 1 కోటి రూపాయల పైన ఖర్చు అయ్యింది. అది దాదాపు ఒక 20-25 ఏళ్ల నుంచి ఆలయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆలయాలు కానీ శ్మశాన వాటిక కానీ ఇంకొకటి ఇది ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్గా అప్పుడు పూర్వం సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు గ్రామ సర్పంచ్ ఏం చేసినంటే గ్రౌండ్ పెట్టి అంబేద్కర్ గ్రౌండ్ అని నామకరణం కూడా చేయడం జరిగింది. మేము ఎవరి స్వార్థ ప్రయోజనాలు రాజకీయ ప్రయోజనాలు కాకుండా మేము చెప్పేది ఏంటంటే గరీబోళ్ళకి కనీసం ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించి మిగతా జాగా ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళ ప్రైవేటీకరణ వేసుకొని ఇంకేదైనా వేసుకొని, అని అట్లీస్ట్ మా ఒక రిక్వెస్ట్ మా వినతి ఏంటంటే ఈ గరీబోళ్లకు ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించాల్సిందిగా మా యొక్క విన్నపం. 99/1 సర్వే నెంబర్లో కాయ కష్టం చేసుకుంటూ బతుకుతున్న బడుగు జీవులం. మాకు ఎలాంటి ఉపాధి కానీ ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేవు. చిన్నప్పటి నుంచి భూమి మీద నమ్ముకొని ఉన్నటువంటి మా రైతులకు ఏదో ఉడత సాయంగా 50,000, 20,000, 10 ఎకరాలు ఉంటే 2 ఎకరాలకు, 5 ఎకరాలు ఎకరకు లేని వాళ్ళకు బావి ఎందుకు కుట్టుందని వాళ్ళకు కూడా ఏమీ లేదు. వాళ్ళు అలాంటి భూమిని ఈరోజు వేరే కంపెనీలోకి వచ్చి హౌసింగ్ బోర్డు వాళ్ళు మాకు 50 ఎకరాలు కావాలి, మళ్ళీ వక్ఫ్ బోర్డు కావాలి మాకు 50 ఎకరాలు కావాలి, మళ్ళీ దాంట్లోకి 50 ఎకరాలు కావాలి. ఈ కంపెనీలకు చిల్లరగా వాళ్ళకు కూడా ఎకరాల కొద్ది వాళ్ళకు అమ్మేసారు. ఉన్న భూమి అంతా పోయినాక మా మామిడిపల్లి గ్రామానికి శ్మశానానికి బొందవేయడానికి స్థలం లేకుండా చేసుకుంటున్నారు. ఇది చాలా ఇబ్బంది. మేము దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి మల్లన్న గుడి కట్టాం. అలాగే రాములవారి గుడి 50 లక్షలు పెట్టి రాములవారి గుడి కట్టినాం. అలాగే మన రంగనాయల గుడి ఉంది పక్కన, ఇక్కడ ఎంత పెద్ద జాతర జరుగుతుంది, దాన్ని కూడా ఎంతో డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అలాగే కొండ పోషమ్మ ఉన్నది, ఆమెకు ఒక 10 లక్షలు పెట్టి అమ్మవారికి కూడా మన పోషమ్మ గుడి కట్టినాము. అలాగే మళ్ళీ గౌండ్ల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు సోదరులు వచ్చి కాటమరాజు గుడి కట్టారు. అది ఎల్లమ్మ గుడి ఉంది. అది గుడే మాది దేవతల గుడ్డగా మేము భావించినాము. అలాంటి పవిత్రమైన దేవతల గుడ్డని మీ హ్యాండ్ ఓవర్ ఎలాగా చేసుకుంటారు? గుడిని మరి దేవాలయాన్ని మీ సొంతం చేసుకున్నటువంటి చాలా ఇది అన్యాయకరం. దీన్ని మరి మేము ఆ రోజు మా సర్పంచ్ గారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మన అంబేద్కర్ గ్రౌండ్ గా పిల్లలకు అక్కడ గ్రౌండ్ లేదు, ఆడుకునే లేదంటే పిల్లల గురించి దాదాపు 30 ఎకరాలు కావాలి కొట్లాడి ఆ ప్రభుత్వంలో ఆ సమయంలో ఇక్కడ గ్రౌండ్ నిర్మిస్తే ఇలా ఆడుకోనికి పిల్లలకు గ్రౌండ్ లేదు, కానీ ఇక్కడ వేరే సంస్థలకు అమ్ముకోనికి భూమి ఉన్నది.